ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ತದನಂತರ ನೀವು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಎಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೇವರ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೈನೆಂಟ್. ಯಾರು ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀರೋ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೇವರ್. ಹಲೋ ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕಿರಣ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಿನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಜೇಶ್ ಜೈನ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ 2023 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರವಾದ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ 313 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿವ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು 313 ಅಕ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ 313 ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು 6 lakh rupees ಆಗಿರುವ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿನೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 139 ಸೆಕ್ಷನ್ 139 ಆಫ್ NI ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಎತ್ತು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನು ತದ್ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 6 lakh ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಫೈನ್, ಡಬಲ್ ದ ಫೈನ್, ಸೊ 12 lakh ಚೇಂಜ್ ಫೈನ್ ಹಾಕಿ 1 ವರ್ಷ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ, Rajesh Jain versus Ajay Singh 2023 SEC online. So in this case, accused along with his wife approached the complainant with a request for lending him money. The complainant contended that he had lent a sum of rupees 6 lakhs on that day and he has lent further sums thereafter in the genuine belief that the accused would honor his promise of timely repayment and return the sum borrowed with interest. The accused failed to pay as per the agreed timeline. Thereafter, the accused changed his telephone number without notice to the complainant with the intent of evading his payment obligations. In 2017, the complainant managed to trace him. The accused sought for forgiveness and promised to repay the amounts borrowed along with the interest within 3 months. Yet again, the accused defaulted on his promise. He was not found in his residential address. On direct confrontation, the accused is said to have issued a post-dated check for a sum of rupees 6,95,204 towards repayment of outstanding dues. The accused assured the complainant that the balance dues would be repaid by issuing a second check in the month of December 2017. On its presentation, the check was returned with endorsement funds insufficient. The complainant issued a demand notice through on 26/10/2017 and called upon the accused to make repayment of the check amount and other expenses incurred within 15 days. Since the demand was not complied with, the complaint under section 138 NI Act was instituted on 29/11/2017 before the Court of Judicial Magistrate First Class Court. Verdict of Magistrate First Class Court and High Court were challenged in Supreme Court because Magistrate Court and High Court acquitted the accused Ajay Singh. The complainant here in this case is Rajesh Jain. Trial court verdict acquitted the accused in 138 case. High Court verdict upheld the decision of trial court. The High Court thought that burden was primarily on the complainant to prove the debt amount. There is no elucidation or explanation of material circumstances in which the court reached such conclusion. Therefore, according to the High Court, the burden was primarily on the complainant to prove the debt amount. Exactly contradictory to the judgment passed by Magistrate First Class Court and High Court, Supreme Court set aside the judgment passed by Magistrate First Class Court and High Court and it gave conviction to the accused.
Ajay Singh, 1 year conviction plus double the amount of fine, stating that 139, the presumption is very much needed. So the burden of proof is completely on the accused, not primarily on the complainant. The court said that there has been fundamental error in the approach with which the High Court has proceeded to consider the evidence on record. As the High Court in the impunged order has stated that the complainant has proved the issuance of check, which means that the presumption would come into immediate effect. The High Court also found that the accused has rebutted the presumption by putting questions to the complainant and explaining the circumstances under Section 313 CRPC. According to the High Court, the burden was primarily on the complainant to prove the debt amount. There is no elucidation of material circumstances in which the court reached such conclusion. Therefore, according to the High Court, the burden was primarily on the complainant to prove the amount, the debt amount. So here, the Supreme Court gave judgment based on and upholding the Section 139 of NI Act, stating that the burden is completely on the accused, it is not on the complainant, because nobody issues a check to anyone just as a guarantee, just as a surety, until and unless they take some as a they have been lent a money, only then they will give a signed check. So this is very clear to state that burden of proof is on the accused under Section 139 of NI Act. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಟ್, ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಕೋಟ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಎವ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ರಿವೆಂಜ್. ಎಂಬ್ರೇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ಗ್ರಡ್ಜಸ್. ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಎಂಬ್ರೇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ಗ್ರಡ್ಜಸ್. ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ದ್ವೇಷ, ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಲೈಫನ್ನು ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ. ಯೋರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಫಾಲೋ ಯು ಲೈಕ್ ಅ ಶ್ಯಾಡೋ ವೆದರ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಲೈಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೆರಳಿನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬೇಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಡೂ ಗುಡ್, ಯು ಗೆಟ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.